ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋನೂ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay, so let's see whatever we have learned in this chapter, that is our environment. In this chapter we have learned what is ecosystem. An ecosystem means a place where living thing and non-living thing interact with each other. I repeat, a place in the environment where both living and non-living things interact with each other. So you can see one example, pond ecosystem here. Then what is food chain? You know that one organism is eaten by other, and that other organism is eaten by one more organism. So the energy transfers. One example is here. Then you can see trophic level. In food chain or in food web, the producers are called trophic level 1 because they are the first one to produce food, is it not? So producers become trophic level 1. Then herbivores, that means who eats the plant, they are called trophic level 2. Okay, they are also called primary consumers. One who consumes on the plants directly are called herbivores, and they are also called primary means first, primary consumers. Then who eat those primary consumers, they are called secondary consumers. They belong to trophic level 3, and those secondary consumers are eaten again by tertiary consumers. So they are at the top, that is trophic level 4. And one more is there, that is decomposers. Always decomposers will be at the top. You can think them as trophic level 5, but it will be not mentioned. Do you know why? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1, 2, 3, 4 ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂತಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1ಇಂದ 2ಗೆ, 2ಇಂದ 3, 3ಇಂದ 4ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬರೀ 10%. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡೈಜೆಷನ್ನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋ 10% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಗಿಡನ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ತಿಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡದ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ನ ಇಲಿ ತಿಂದರೆ ಇಲಿಗೆ ಬರೀ 10% ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ 10% ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಇಲಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ. ಸೊ ಆ ಇಲಿ ತಿಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲಿಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ನ 10% ಮಾತ್ರ ಇಲಿಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಲಿನ ಈಗಲ್ ತಿಂದರೆ ಆ ಇಲಿನ 10% ಮಾತ್ರ ಈಗಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 10%ನ 10%ನ 10%, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯ? ಮೊದಲೇ 10%, ಆ 10%ಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ 1, ಆ 1ರಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ 0.1, ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಚೈನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. When we compare food chain and food web is more efficient because in food web the organisms get more energy because they depend on many organisms. Then biomagnification. What happens? We are polluting everything. Where are those pollutants going? The pollutants are going into food chain, and we are the organisms at the end. You know that we eat most of the animals, is it not? So finally the chemicals come to us, but not less, it comes as more, because if 10 microorganisms eat the chemicals,
Okay, fishes eat thousands of them. That means 1000 chemicals entered. Sorry, I repeat. If one chemical goes to each microorganism, and small fishes eat thousands of that, and big fish eat hundreds of fishes, and we eat many fishes. So chemicals are entering into our body in higher concentration. Are you understanding? Okay. Now today's topic. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ನೋಡೋಣ. ದ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವೇನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಸೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಂದರೆ ಎಸೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ನೀರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ನೆಲನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದೇನು ಓಝೋನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಝೋನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಓಝೋನ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಝೋನ್, ಓಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಓಝೋನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, O2 ಅಂತ. ಬಟ್ ಓಝೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಓಝೋನಲ್ಲಿ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. O2 ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ O3 ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓಝೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಅದು ಓಝೋನ್ ತುಂಬ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಗೆ, ಅರ್ತ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥನ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ ಲೇಯರು, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಓಝೋನ್. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು, ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಥರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಪದರ ಥರ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಲೇಯರು, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರುಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರುಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೆಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವೇರ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? It is present above troposphere in stratosphere. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮೇಲೆ. ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ? ವೈ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಓದೋಣ.
ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಓಝೋನ್ ಎಂಬುದು ಅರ್ತ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದರ, ಲೇಯರ್. at an altitude of at an altitude of about 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 6.2 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಇರೋದು 90%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಝೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಇದೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್, ಯು ವಿ ಲೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ವೇವ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ಯು ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಂದ ಏನಾರೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯು ವಿ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಪದರ ಮೂಲಕ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಸೊ ಯು ವಿ ಪದರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥೊಳಗೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲೇಬಾರ್ದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ನಾವು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ತು ನಾರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಓಝೋನ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥೊಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರೋ ಕಿರಣನ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್? ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ harmful ultraviolet radiations and allows only harmless UV radiations are absorbed by ozone layer. That means harmful radiations are absorbed, but harmless radiations are allowed to enter to the earth. So ozone is very important, but we should not inhale it. If ozone comes to the earth's surface, we will die. It should be there only. Its role is to protect. Now we will learn which is the next topic. Ozone formation. ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು? ಓಝೋನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, O2 ಅಂತ ಇದೆ. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಾಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ O2 ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ O2. ಈ O2 ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಹೈ ಎನರ್ಜಿ
ಯು ವಿ. ಈ ಯು ವಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ. ಸರ್ ಓಝೋನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ವೆನ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? O2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಹಾಂ, ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, O2 ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು O ಆ್ಯಂಡ್ O. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 2 ಆಟಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, O2 ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾರೋ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ O ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ O. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ O2 ಇದ್ದಿದ್ದು O ಮತ್ತು O ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಮು ಹೋಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? O2 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ವಿ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ O2, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ O ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು O2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? O3. 3 ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? O3. ಹೇಗೆ O3 ಆಯಿತು? ವೆನ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವಾಗ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ O2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಷ್ಟೋ O2ಗಳು, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು O3. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? O3. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇನಾ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓಝೋನ್, ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓಝೋನ್. ಎಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ? 2. ನೋಡಿ, 2 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕು 2 ಓಝೋನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ? ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. if 2 ozone should be prepared, how many oxygens are needed? That is, how many oxygen molecules are needed to prepare 2 ozone? ಎಷ್ಟು O2ಗಳು ಬೇಕು? 2 O3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? 2 O3 ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 O3 ಕಾಣಿಸ್ತಾ? 1 ಓಝೋನ್ ಮೇಲೆ, 1 ಓಝೋನು ಕೆಳಗೆ. 2 ಓಝೋನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ? 1 O2 ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು O2 ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು O2 ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ 2 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸಾರಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ. 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 2 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ 3 O2, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿದರೆ 2 O3 ಅಂದರೆ 2 ಓಝೋನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ 2 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್.
ನೋಡೋಣ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯು ವಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. O2 O3 ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, O2 ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀಳ್ತಿದೆ, ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಟಿ ಥರ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಯು ವಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಯು ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯು ವಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಓ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, O2, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, what happens in second step, the oxygen atom reacts with oxygen molecule because oxygen atom is highly reactive. Now what is produced, O3, ozone. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯು ವಿ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ 2 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತವೆ. 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ 2 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ, ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ ಬರೋಣ. 3 2 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೋಡಿ O2 ಅಲ್ವಾ, O2 ಅಂದರೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ ಥರ ಎಷ್ಟಿದೆ 3, 3 2 6 ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗಲೇ ತಾನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ 2 3 6, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 3 O2 gives 2 O3 ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ. ಅದು ಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. 2ಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಝೋನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಓಝೋನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಓಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಓಝೋನ್ ಉಪಯೋಗನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಓಝೋನ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಝೋನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಹಾಗಂದರೆ ಒಂದು ತೂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಹೋಲ್ ಆದಂಗೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಪದರದಲ್ಲಿ ತೂತ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋಣ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಥಿನ್.
ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಥಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ chemicals like CFC. Due to chemicals like CFC. What is the full form of CFC? C for chloro, F for fluoro, C for carbon. Chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಈಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಝೋನು ಹಾಳಾದರೆ ನಾವು ಬದುಕಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಓಝೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಮಾರ್, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ CFC ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತು. ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಝರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಝರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ರಾಡ್ ಥರ. ಅದರೊಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ಈ CFC ಅಂತ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೂಲಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಳಗಿರೋ ಹೀಟ್ ಏನಾರೋ ಇರಲಿ, ಅದು 1 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಹೀಟ್ ಇರಲಿ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. CFC ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ CFC ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೀಟ್ ಇದೆಯೋ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅದೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ CFC ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್, ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೂಲರ್. ಆಗ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಫ್ರೀಝರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅದು ಎಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು CFC ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ CFC ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್. ಹೀಟ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ CFC ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತೀರಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓಝೋನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಓಝೋನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CFC ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಓಝೋನ್, O3ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗನ? ಹೌದು, ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ CFC ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಓಝೋನ್. ಈ CFC ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗಿ ಓಝೋನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CFC ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಬರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾನೆಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ CFC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ CFC ಕೆಲಸ ಏನು, ಸುತ್ತ ಇರೋ ಹೀಟ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓಝೋನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ CFC ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್. ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ CFC goes to the ozone layer, reacts with ozone layer and destroys the ozone layer. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್. ಇದನ್ನು 1990ಸಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದ್ವು. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಕದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೂಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು CFC ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಳಿಗಾಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಓಝೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ವಿತೌಟ್ ಓಝೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ UV ರೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ತೆಳ್ಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮಾನವರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆಗೋ ವಕ್ರವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹರಿದೋಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಹೇಗೆಗೋ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನು ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಆವಾಗ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವಿಗಳು ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಾವು CFCನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. CFC ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಈ ಕೂಲೆಂಟ್ಗಳು, ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೂಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಆದಷ್ಟು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಝೋನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಈ ಜಿರಳೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು, ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಲ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಲ್. ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್. ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್. 2 ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎಲೆ, ತರಕಾರಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಾಲಿಶ್ಡು A4 ಶೀಟೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಮೂಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳಾದರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆ, ಗಿಡದ ಪೀಸಸ್ಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅನ್ನ, ಅಕ್ಕಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕರಗುತ್ತೆ? ಹೌ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯೋದು. ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಳೆಯೋದು. ದೊಡ್ಡ ಪದಾರ್ಥ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೊಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಹಣ್ಣಿದ್ದಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಕೊಳಿಬೇಕು? ಕೊಳೆತ್ರೆ ತಾನೇ ವಾಪಸ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋದು. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆ ಫುಡ್ನ ತಿಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೊಳೆತ್ರೆ ಮತ್ತದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಕೊಳಿಸೋದು ಯಾರು? ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯೋದು. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಈ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಈ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮಾನವ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗದಲೇ ಕೊಳೆಯದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಲಾನು, ಕಲರ್ಗಳು. ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಟಾರ್ಪಾಲು, ಏನೇನು ಕೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇರೋವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೊಳಿತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕದು. ಬಿಸಿಲು, ಪ್ರೆಷರು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅದು ಕೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕೋಟೆಡ್ ಪೇಪರು
ಪಾಲಿಷ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವು ಕೊಳೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೊಳೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅವು ತೊಂದರೆ. ಅದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ಯಾರೂ ಬದುಕಿರಲ್ಲ. ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ತಾನೇ ಅಂದರು. ಕಡಿಮೆನೂ ತಿಂದರೂ ವಿಷನೇ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೂ ವಿಷನೇ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರಂತೂ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ. ಟಪ್ಪರ್ ವೇರು, ಆ ವೇರು, ಈ ವೇರು ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ. ಈ ಬಿಸ್ಲೇರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಬೆಟರ್. ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬೆಟರ್. ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಥರ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಕುಡಿದು ಎಸ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಂತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಬಳಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಊರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಶಿಗಳು, ಕಸದ ರಾಶಿ. ಹೇಗೆ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು? ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರೇ ಆಗಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ? ಒಳಗೆ ಮೆಟಲ್ಲು, ಹೊರಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ಶು ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಶು, ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಟನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೈಲಾನ್ ಬೇಕು, ಜಾಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಜರ್ಸಿ ಬೇಕು, ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸು. ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸತ್ತ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಮುಂಚೆ ಕುರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ದು ಲೆದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ರಬ್ಬರು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕೋಟೆಡ್ ಪೇಪರು, ನೈಲಾನ್ಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ನೇಚರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೇಚರೇ ಅಲ್ವಾ. 200-300 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನೇಚರ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಫುಡ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಅದು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ಕೊಳೆಯಲ್ಲ ಅವು ಯಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದು? ಪಾರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ. ಮುಂಚೆ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕು, ಕಲರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಂಗಡೀಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ಫುಲ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನು, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು, ಆನಿಯನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು, ಅದರೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ಅದೇ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬರೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಚಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ,
ಕಲರ್ ಲೇಸು ಕುರ್ಕುರಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೀವಿ. ಒಳಗೆ 3-4 ಚಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 10-20 ಕಂಡ್ರೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಬರೀ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್, ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಇರಲಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಒಳಗಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಕಲರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 5-6 ಇರ್ತಾವೆ ಚಿಪ್ಸ್. ಅದೇ ಲೋಕಲ್ ಮೇಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೇದಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ. ಲೋಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 15-20 ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಲೋಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೋಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜೇನು ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. 2 ಕಾರಣ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜು? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತು, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ, ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ತೆಗೆಯೋದು ಎಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಪೇಂಟ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಯಾಲಜಿ ಮುಗೀತು ಸರ್. 3 ಚಾಪ್ಟರಾ? ಹೌದು. ಯಾವ್ಯಾವ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ವಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದಿದ್ವಿ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. 3 ಚಾಪ್ಟ್ರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪದೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿ 3 ಚಾಪ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ 25% ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗೀತು. 12 ಅಥವಾ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ನಿಮಗೆ 25% ಮುಗೀತು. 3 ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 1-2 ನಾಳೆನೋ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದರಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿ ಸೇಫ್, ಎಂಜಾಯ್.